ये किताब +2 के बच्चों जिहड़ा है वो पढ़ाउण वास्ते जिहड़ी है ये तैयार की गई और इस किताब दे विच जिहड़ा है वो सिख धर्म के बहुत विरुद्ध लिखा गया। ये लिखता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले च बंद किया गया। उस तो उपरंत उन्होंने शरीर के 4 टुकड़े करके ते ग्वालियर के किले के 4 दरवाजों के नाल जिहड़ा वो टंगे। गुरु नानक देव जी एक सुधारक सन, मतलब जिस तरह आम बंदा कोई समाज को सुधारन वास्ते कोई गल करता है, इस तरह उन्होंने छुटिया के जिहड़ा ये गल की गई है। मैं डंके की चोट से कहना कि अज श्रोमणी कमेटी ते काबज धिर मसंदा मसे रंगड़ा महंत नारायणुआ तो वध दोषी। हुशियारपुर मैं कथा करता पिया सी, उत्थे बच्चे ने मैनूं क्वेश्चन किया कि बाबा जी तुसीं ऐ कह रहे हो, असीं ऐ पढ़िया। बच्चा सुनन ते नहीं इतबार करूगा, बच्चा जिहड़ा वो पढ़ेगा वो ते करेगा। क्यों नहीं पेपर दिते है। एक किताब बीबी जगीर कौर के टाइम की उनके साइन भी होए है। जे साडा इतिहास ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर आर ओन नेशन जे गलत जाया जाऊगा तो वो साडी ही बेइज्जती उहदे विच। ये जिहड़ियां कुर्बानियां साडे गुरुआं ने दित्ती है, जे इहदियां ही बेअदबियां असीं आप ही हर एक स्टेट दे विच पहुँचा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट दे विच पहुँचा रहे हैं, आही नफरत पैदा करवा रहे हैं, तो फिर साडे नालों गलत कोई भी नहीं है। जिस सुखबीर बादल ने खुद अपने पिता दे जिहड़ा मुख मंत्री हुंदियां ते ये गृह मंत्री भी है और उस टाइम के उत्ते जिहड़ा ये किताब पब्लिश कराउंदे ने ते जुमे कांग्रेस दे लाउंदे। मैं कांग्रेस का हमायती नहीं हैगा, मैं कांग्रेस दे भी पर्दे फास करांगा। इस शिकायत के उत्ते पड़ताल की है एक IAS अफसर ने, तो वो पड़ताल करन तो बाद 20-22 आदमी ने जिन्होंने कि वो कसूरवार ठहराउंदा है, उन्हां दे खिलाफ अज तक जिहड़ी आ वो कोई भी कार्रवाई जिहड़ी आ वो नहीं हुई। असीं इत्थे बैठे हाँ, जदों तुसीं इन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दोगे तो अगे सानूं इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी भी ये जिहड़ा इतिहास है ठीक दुरुस्त किया जाएगा, असीं चल जाएंगे, नहीं तो बैठे। सत श्री अकाल जी। खालस टीवी की टीम अज पहुंच चुकी है पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड मोहाली के दफ्तर के बिल्कुल बाहर, जिथे बिल्कुल सामने जिथे किसान जथेबंदियां ते आम लोगों वालों 7 फरवरी तो पक्का मोर्चा लाया गया है। मोर्चा क्यों लाया गया है? क्योंकि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की किताबों के विच सिख गुरुआं ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे कुछ गलत ते इतराज़योग जिहड़ी शब्दावली है वो वरती गई है, वो दर्ज की गई है। सो आपां हुण इन्हां लोकां दे नाल जिहड़े धरनाकारी ने, आपां इन्हां धरनाकारियां दे नाल, इन्हां प्रदर्शनकारियों दे नाल गल करदे हां ते जाणदे हां की रीज़न ने, की कारण ने कि अज उन्हां नूं दोबारा जिहड़ा है सड़कां ते आके पक्के धरने लाउण लई मजबूर होना पै रिहा है। देखो बीबा जी, उत्थे तो असीं जिहड़ा दिल्ली दे बार्डरां दे 4 चफेरे साडी किसान संगठन बैठे सी और साल तो वध समां असीं उत्थे बैठे रहे और उस तो पहलां असीं पंजाब दे रेलवे ट्रैकां ते बैठे रहे। वो साडा मसला सी किसानी दा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਅਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਿ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖਣ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿਤੀ 1/2/2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2017 'ਚ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 22 ਆਦਮੀ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਘੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2017 'ਚ, ਔਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਫਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੁਮੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ MS ਮਾਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਟੋਰੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15-16 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਸਨ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਟਪੂਟ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ MS ਮਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? 1/3/2017 ਚ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ 1/2/2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੈ। ਔਰ 1/3/2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਰਸੇ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ MLA ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ BJP ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਣਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਭਈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ? ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਤੇਰੇ ਆਕੇ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅੱਖ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਮਸੰਦਾਂ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਾਂ, ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ। ਮਸੰਦ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਆ ਗਏ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੂ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਚੋਂ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣੂਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ 1999 ਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, नानक का गुरु एक मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत में लाया, नानक ने हिंदू धर्म ही अपनाया था, नानक मर गया, अंगद आ गया, अर्जन ने आत्महत्या करी थी, अर्जन के मरने के बाद हरगोविंद का दिमागी संतुलन खो गया था, हरगोविंद बहुत डरपोक आदमी था, सोते समय मौत के भय से 60 बंदूकधारी पहरे पर खड़े रखता था। हर राय बारे जो लिखा बहुत शर्मनाक गल, दस बोलदियां भी मैनू शर्म आउंदी है, पर जे मैं बोलांगा नहीं तो लोगों को की पता लगेगा। हर राय पातशाह बारे लिखा कि जब हर राय मरा उस वक्त बड़े बेटे राम राय की उम्र 15 वर्ष, छोटे हर कृष्ण की उम्र 6 वर्ष की थी, लेकिन बड़े बेटे राम राय को गर्दी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो नौकरानी के पेटों था। साडे गुरुओं का जीवन इस तरह का। फिर अगे लिखा तेग बहादुर हांसी के पास किसी ने गुरु नहीं लिखा, तेग बहादुर हांसी के पास जंगलों में लुक छिप के रहता था, चोरों डकैतों सरकार के बागियों को पनाह देता था। जब सरकार को पता चला पकड़ के ले गए, कत्ल कर दिया। गोविंद ने पुत्रों के वियोग में आत्महत्या करी थी। ये लिखा श्रोमणी कमेटी ने एक, और मैं फिर भी पहुंचा, ये नहीं भी मैं पहुंचा नहीं, श्रोमणी कमेटी पहुंचा है। होने वाले प्रधान को भी मैं जाके आया, धामी को भी उन्होंने भी देख के आया सारा कुछ। सो ये श्रोमणी कमेटी की करतूत है। तो इस तो पहला भी ये नहीं भी कली ये हुई है। आ देखो गुरबलास पातशाही 6वीं, ਇਹਦਾ भी राइटर कोई नहीं, लेकिन यदि संपादना जड़ा मर गया है, मैं मर गया कहूँगा, ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती वो ते प्रोफैसर अमरजीत सिंह मिश्री कॉलेज अमृतसर तो प्रोफैसर है, उन्होंने यदि संपादना की आ ते वो तुक्के लाउंदे आ, ये फलाने ने लिखी आ फलाने ने लिखी हो सकती है, पर इस किताब च लिखा की आ ये तुहाडे नाल 2 पॉइंट चो साझे करांगा, क्योंकि जिहड़ा सवाल तुसीं कीता जे तुहाडा इहदा पूरा जवाब ना मिलिया तो दर्शक भी इस चीज़ तो सोचणगे भी ये की मतलब कि एवें गल्लां करी जांदे आ। सो ਇਹ ਤੁਸੀਂ देखो इस किताब दे विच आ उस वक्त की गल है जदों माता गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी दे कोल दूसरी बार पुत्र प्राप्ति दे वर लई जांदे आ, ते बाबा बुढ़ा साहब जदों प्रशादा छक रहे ने तो खुश होकर वर दे रहे ने, उहदे बारे आ 4 लाइनां लिखियां ने, ते ਉਹ लाइनां ਜਿਹੜੀਆਂ ने मैं तुहानूं पढ़ के ही सुना दिना। सम्मत 1651 उपर जान, अस्सू दिन 21वीं बुढ़े बचन बखान, तिसी छिनक माता उधर कीनो पाउन निवास, माता मन हरकत पई चित्त में बड़ियो उल्लास। भाव जदों माता जी नूं बाबा जी ने वर दिता तो शर्म आउंदी गल करदे आ कि माता जी का पेट उस टाइम पर गर्भवती औरत वर्गा हो गया। माता जी बड़े खुश होए, तो उस तो बाद गुरु साहब नूं जदों पता लग्या, उन्होंने फिर दान दक्षिणा इस तरह दी कि जिवें बरसात होंदी है। ये है श्रोमणी कमेटी दियां जिहड़ी मौजूदा प्रबंधक ने उन्हां दियां करतूतां। श्रोमणी कमेटी दे मैं खिलाफ नहीं, जिहड़े अज प्रबंधक ने उन्हां नूं मैं कह रहा। आ दूसरा मैं तुहाडे सामने वो रखण लगा पॉइंट, जिस वक्त गुरु हरगोबिंद पातशाह का लाहौर काजी के घर के कोल दरबार लगा होया, तो की लिखदा है, काजी पुत्री कौला नाम, सस बदनी सूरत अबराम, काजी धाम निकट गुर डेरा, अटा चरोखे बैठ सो हेरा, श्री गुरु ताको कहा सुनाए, सिख संगत बैठे गुण गाए, तोहे देखत सबका मन मोहे, दै कबाड़ बारी ने जो है। भाव गुरु हरगोबिंद पातशाह का दरबार लगा, उत्थे अकाल पुरख की उस्तत हो रही है, तो जिहड़ी काजी की पुत्री कौला है वो बारी खोल के तो उधर वेख रही है, तो गुरु साहब उन्होंने संबोधन होकर कहते हैं कि कौला तू बारी बंद कर ला, तेरी सूरत हल वेख के सिखां दा मन नहीं लग रहा। ये मौजूदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी इस टाइम ते प्रबंध कर रही है, ये उन्हां दियां करतूतां ने, तो मैं किहदे कोल जावां। फिर मैं इन्हां दे संबंध च आ जिहड़ी किताब है मैं गुरुद्वारा जडी 1999 च पब्लिश हुई है, मेरे को 2007 च आई है, और जिस तरह मेरे को आई है वो थोड़ी जी लंबी स्टोरी है, तो वो बारे मैं सिर्फ इन्ना दसांगा, सारे दर्शक थोड़ा जिहा ध्यान नाल याद कर लें कि
16 ਮਾਰਚ 2000 ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ YouTube ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਮੇਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ 20-22 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, 15-16 ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਠੀਕ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-7 ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ 300-400 ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੰਗਰ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਰ ਚੂਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੋਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ +2 ਦਾ ਬੱਚਾ 18-19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਵੀਸ਼ਰ ਢਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਬਾਰਡਰ, ਢਾਸਾ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆਹ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੈਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬੈਰੋਪੁਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਚ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਆਰ ਓਨ ਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਗਲਤ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 17 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਆ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 1984 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪੜੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਾਤਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, 21 ਦਿਨ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਿੰਡ ਮਾਧੋ ਪੈਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ।